ایرانی خبر ایجنسی ارنا نے کہا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آج تہران کا دورہ کریں گے۔ ارنا نے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے حوالے سے بتایا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر دورہ ایران میں اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورے کا مقصد ایران پاکستان دو طرفہ تعاون مضبوط بنانا ہے۔ یہ دورہ خطے میں امن و سلامتی کو مضبوط بنانے میں پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ اقتصادی جنگ جاری رہی تو تیل کی ایک بوند بھی برآمد نہیں ہونے دیں گے۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ میجر جنرل محسن رضائی نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں معاشی جنگ کی صورت میں آبِ ہرمز اور خلیج فارس سے تیل کی برآمد روک دیں گے۔ امریکی اقتصادی جنگ کی حمایت بھی جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ کی کمیٹی نے آبِ ہرمز میں جہازوں سے فیس وصولی کی منظوری دے دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایندھن، انشورنس، حفاظت اور دیگر خدمات کی عوض فیس وصول کی جائے گی۔ امریکی معاشی جنگ کے آگے ایران ڈٹ گیا۔ تہران کا مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان، تمام امریکی چالیں ناکام قرار دے دیں۔ ایران وینزویلا نہیں بنا۔ صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک جواب، بولے امریکی دباؤ کے آگے ایران کبھی نہیں جھکے گا۔ دشمن چاہتا تھا ایران تباہ ہو جائے مگر ایسا نہیں ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کی معاشی جنگ کو پرانی غنڈہ گردی قرار دے دیا۔ بولے صدر ٹرمپ کی دھمکی والی فلم ہم کئی بار دیکھ چکے ہیں، معلوم ہے امریکی دھونس اور دھمکیوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اسپیکر باقر کالیباف کا بھی امریکی پالیسیوں پر طنز، سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا، منجمد خارجہ پالیسی منجمد معیشت کو جنم دیتی ہے۔ امریکہ گوشت کی قیمتیں کم کرنے کے لیے منجمد گوشت برآمد کر رہا ہے۔ ایران کے خلاف چھیڑی گئی معاشی جنگ سے امریکہ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ سابق امریکی وزیر دفاع لیون پینیٹا نے کہا کہ ایران آبِ ہرمز بند کر کے امریکہ پر اقتصادی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے حالیہ اقدامات ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکیں گے۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس میں نیا موڑ، جی این این 28 جولائی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر لے آیا۔ نرسری میں رکشہ، مشکوک افراد کی آمد و رفت، 5 سے 7 افراد کی آمد و رفت بھی ریکارڈ ہوئی۔ مشکوک افراد کا سفید آلٹو کو اشارہ اور پھر رکشے کی روانگی۔ نئی سی سی ٹی وی فوٹیج نے کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ فوٹیج میں رات کے وقت لاش ملنے کے مقام پر گہرا اندھیرا دکھائی دیتا ہے، جبکہ مسجد کے کیمرے میں 2 افراد کو جے بقوا کی جانب جھانکتے دیکھا گیا۔ دن کی روشنی میں نرسری کے اندر ایک رکشہ اور اس کے اطراف 5 سے 7 افراد کی آمد و رفت بھی ریکارڈ ہوئی۔ نرسری سے نکلنے والے ایک شخص نے صفورہ کی جانب سے آنے والی سفید آلٹو کو اشارہ کیا۔ سفید آلٹو گاڑی بغیر رکے آگے بڑھ گئی۔ صبح 8:48 پر رکشہ سٹارٹ ہوا، 2 افراد پیدل اس کے قریب پہنچے اور ایک شخص رکشے میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ دوسرا نرسری واپس چلا گیا۔ 28 جولائی کو مسجد کے کیمرے میں میر رضا نظر نہیں آئے۔ انہیں آخری بار صبح 4:38 پر سی سی ٹی وی میں دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد میر رضا کہاں گئے؟ سوال اب بھی برقرار ہے۔ سندھ حکومت کا میر رضا علی کی ہلاکت پر انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ، تحقیقات سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج کی سربراہی میں ہوں گی۔ سندھ کابینہ نے انکوائری کمیشن کی تشکیل کی منظوری بذریعہ سرکولیشن دی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے کمیشن کی سربراہی کے لیے حاضر سروس جج نامزد کرنے کی درخواست۔ میر رضا کے اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ آج جوڈیشل کمیشن کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرانے کا اعلان۔ میر رضا کی بہن کا کہنا ہے، جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا، کن بنیادوں پر کمیشن بنایا جا رہا ہے کچھ معلوم نہیں۔ وکیل جبران ناصر نے کہا، واقعے سے متعلق جی آئی ٹی بنائی جائے۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، تفتیشی ٹیم نے میر رضا کے نام پر رجسٹرڈ موبائل فون سم حاصل کر لی۔ سم کی ملکیت میر رضا کی والدہ کے نام پر منتقل کی گئی۔ ذرائع کے مطابق پولیس کی درخواست پر موبائل کمپنی نے سم جاری کی، بایو میٹرک اور دستاویزی کارروائی بھی کی گئی۔ سم کے ذریعے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی جائے گی، بیک اپ ڈیٹا حاصل کر کے تحقیقات آگے بڑھائی جائیں گی۔ واٹس ایپ اکاؤنٹ سے حاصل معلومات کیس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ میر رضا کی جانب سے قریبی دوستوں کو کیے گئے واٹس ایپ میسیجز بھی حاصل کر لیے گئے۔ میر رضا نے اپنے معاشی اور گھریلو حالات کا تذکرہ کیا تھا۔ جے وقوع کے قریب رہائشی عمارت کے سیکیورٹی گارڈ کا بیان بھی کلمند۔ اس سے قبل قریبی مسجد کے پیش امام، مؤذن اور کمیٹی ارکان کا بیان بھی لیا جا چکا ہے۔ دمشق اور اسلام آباد پھر قریب، پاک شام تعلقات میں نئے باب کا آغاز۔ شامی خبر رسائی ادارے سے عرب نیوز کے مطابق شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کا 19 سال بعد پاکستان کا اہم اور پہلا دورہ مکمل ہو گیا۔ دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی، سیکیورٹی اور اقتصادی تعاون مزید بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان نے شام کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور مقبوضہ گولان کے معاملے پر شامی مواقف کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ شامی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور دیگر اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں کیں۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم اور پاکستان کے علاقائی کردار کو بھی سراہا۔
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बरतानिया के 5 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू होगी। सेक्रेटरी जनरल बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से भी मुलाकात शेड्यूल। सोमाली कज़ाकों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानी हमले के मामले पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का उज़्बेक हम मनसब से राब्ता, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और किर्गिज़स्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास पर गुफ्तगू। मुश्तरका तरजीहात मज़ीद आगे बढ़ाने पर इतफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का SCO सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात करने पर इतफ़ाक़। मशरिक़ वस्ता को जंग के शोलों से बचाने की कोशिशें। ईरान अमरीका जंग के मामले पर इस्तांबुल में अहम मुशावरत रवा माह होगी। R4 इजलास 30 अगस्त को बुला लिया गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया शिरकत करेंगे। E3 ममालिक फ्रांस, जर्मनी और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा भी इस्तांबुल पहुँच गए। शुरका अमरीका ईरान जंग और इसके असरात पर मुशावरत करेंगे। जनूबी एशिया में जारी तनाज़े को रोकने पर मुशावरत की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए तुर्किया जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत का दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में खिदमात पर खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। सऊदी सफ़ीर का ताउन पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और अहम अमूर पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले पर तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म ने शिफा अस्पताल की बजाय पिम्स चेकअप की वजूहात बताई। PTI की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त और इसके कानूनी जवाब के हवाले से मुशावरत। अपोजिशन जमातों के मुमकिन इत्तेहाद के मामले पर गुफ्तगू। अहम सियासी अमूर पर आइंदा की हिकमत अमली ज़ेर गौर आई। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतालिक अमूर पर बातचीत की गई। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मज़ीद किसी सियासी और आइनी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शिरकत की। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का अहम मरहला। शाह गुलाम कादिर की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का मुज़फ़्फ़राबाद में अहम इजलास। पार्टी क़यादत समेत तमाम नौमुंतखब मेंबरान की शिरकत। इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतालिक लाहे अमल पर मुशावरत। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से मुतालिक भी लाहे अमल पर बातचीत की गई। शुरा का नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। पार्लिमानी पार्टी का नज़रिया इलाक़े पाकिस्तान और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पर कारबंद रहने का अदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। बानी PTI ने नौरीन नियाज़ी से मुतालिक मुलाकात में सुहेल आफरीदी और क़यादत के खिलाफ कोई बात नहीं की। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं भाई से मुलाकात के बाद नौरीन नियाज़ी खुश थीं, ताहम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शेयर नहीं की जा सकती। बानी PTI और नौरीन नियाज़ी की मुलाकात से मुतालिक मनगढ़ंत खबरें चलाई जा रही हैं। नौरीन नियाज़ी ने चेयरमैन PTI को बाहर बात ना करने की भी यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब से लोधना करका ने सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी अमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और दीगर अमूर पर तबादले ख्याल। अरकान ने हल्के में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। मुल्तान बिहारी रोड की तकमील पर खराज तहसीन। इलेक्ट्रो बस के आगाज़ पर इज़हार तशक्कुर। मरीम नवाज ने कहा पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और इस्लाम में लैब्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। पंजाब ईवज़ और मरीम के दस्तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज़ में दाखिल। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान का 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्कगीर धरनों का ऐलान। सीनियर सहाफ़ियों और एडिटर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुमेरात को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पहिया जाम शटर डाउन के बाद इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन मार्च करेंगे। हमारी तहरीक तवील होगी लेकिन फैसला कुन साबित होगी। एक सवाल के जवाब में बोले जमात इस्लामी किसी ग्रैंड ओपोजिशन इतिहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। लाहौर में धरने के शुरका से खिताब में कहा हम अपने धरनों से हुक्मरानों को पीछे धकेलेंगे, जालिमों को बताएंगे उनके खिलाफ जद्दोजहद कैसी होती है। जमात इस्लामी वाले जमाती हैं, वो तब्दील नहीं होंगे। मुल्क में कुछ भी हो रहा हो, कराची ब्लॉक नहीं होना चाहिए। गवर्नर हाउस को ब्लॉक करके वो वज़ीर आज़म को क्या पैगाम देना चाहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जमात इस्लामी के धरने पर रद्द-ए-अमल। गार्डन में पंपिंग स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा ये चाहते हैं शहर को अलग कर दिया जाए ताकि चिड़ियाघर में दुकानें और रफाही प्लाटों पर शादी हॉल चला सकें। PTI के दोस्त भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। अवामी नुमाइंदा अवाम के लिए क्या क्या कर रहा है। ये पंपिंग स्टेशन 2005 में बनाया गया लेकिन कुछ चला नहीं। इस दौर में MQM और जमात इस्लामी दोनों थीं। ये इलाका MQM का घर था। यहाँ के लोगों को लॉलीपॉप दिया गया।
غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 4 سالہ بچے سمیت 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فضائیہ نے رہائشی عمارت و پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا۔ حماس کا امریکہ سمیت ثالثوں سے اسرائیلی جارحیت روکنے کا مطالبہ۔ کہا بچوں کی پتنگ بازی کو جواز بنا کر حملہ کرنا وحشیانہ اقدام ہے۔ نتن یاہو کے بیانات سے جارحیت اور جبری بے دخلی کا منصوبہ واضح ہے۔ مستقل جنگ بندی کے لیے روڈ میپ پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ یورپی یونین نے مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاریاں غیر قانونی قرار دے دیں۔ ایون منصوبے پر عمل درآمد فوری روکنے کا مطالبہ۔